السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم موجزا لبعض أخبار الجالية المغربية والتي جاءت بها جريدة ماغلور. بعدها سننقل لكم حوارنا مع السيد مصطفى البوعزاوي القنصل العام للمملكة المغربية بباريس. بعد أن حرمتهم جائحة كورونا من زيارة المغرب سنة 2020 وتدخل الملك محمد السادس نصره الله في السنة الماضية لتوفير الدخول بأسعار مناسبة، يساور القلق عددا من أفراد مغاربة العالم بشأن زيارتهم إلى بلدهم الأم صيف هذه السنة بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار التذاكر. وفضل عدد من مغاربة العالم المقيمين في أوروبا خاصة والذين يفضلون القدوم إلى المغرب رفقة أفراد أسرهم عبر السيارات التريث لعل أسعار التذاكر تنخفض. وإذا كانت الجالية المغربية المقيمة بالخارج قد استفادت السنة الفارطة من تخفيض مهم في تذاكر الطائرة والسفن، فإنها تجد نفسها هذه السنة مثقلة بمصاريف كبيرة. فعلاوة على غلاء التذاكر هناك عائلات تحتاج إلى إجراءات فحص الPCR. هذا المعطى أكده مواطنون مغاربة من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا في تصريح لجريدة ماغلور، حيث عبروا عن أملهم أن يلتفت المسؤولون المغاربة إلى مشاكل غلاء أسعار التذاكر لتمكينهم من زيارة المغرب. دائما في إطار عملية مرحبا، فقد دعت سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا كريمة بنعيش إلى حشد كل الجهود وكل الوسائل لمساعدة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج في عودتهم إلى وطنهم الأم. وفي هذا الصدد فقد حثت كريمة بنعيش القنصليات العامة على جعل قضية عودة المغاربة إلى وطنهم أولوية في إطار التنسيق الكامل مع السلطات الإسبانية. أما الأطر وموظفي القنصلية فهي مدعوة للاستماع إلى المغاربة المقيمين بالخارج ومساعدتهم وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدة أن المغرب وإسبانيا قد اتخذا كافة الإجراءات لإنجاح هذه العملية الكبرى. وقد أفادت جريدة ماغلور كذلك أن معبري مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين عرف اكتظاظا لا مثيل له بطوابير لا متناهية لأفراد الجالية المغربية ووقت انتظار يفوق 6 ساعات. فقد تسببت الفحوصات الوثائقية والصحية الصارمة على الحدود بما في ذلك البضائع، فضلا عن الزيادة في تدفق المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 45 مقارنة بعام 2019، وتكلفة العبور المنخفضة من وإلى المدينتين سبتة ومليلية مقارنة مع أسعار التذاكر بنقط عبور أخرى، كلها عوامل أدت إلى تدفق كبير من المغاربة المقيمين بالخارج إلى مدينتي سبتة ومليلية، مما أدى إلى شل حركة المرور وتظاهر أفراد الجالية المغربية هناك. أما عن عملية العبور من ميناء الجزيرة الخضراء فيقول لنا السيد محمد رفاوي القنصل العام للمملكة المغربية هناك. بالنسبة للعملية راه يعني شهدت واحد الذروة ديالها في هذه نهاية الأسبوع الماضي، لأن كان توافد ديال كبير ديال العربات وديال المسافرين، ووقع واحد النوع ديال يعني الاكتظاظ داخل الميناء. ولكن الحمد لله ما كانت يعني المدة أقصى مدة ديال الانتظار كانت 3 ساعات. هاد الناس راه كتعرف كيبقاو شوية مخلوعين انه واش غيركبوا ولا ما غيركبوش، ولكن الحمد لله تمكنوا من الركوب. هذا الشيء اثر على اصحاب الشاحنات اللي ما تمكنوش انهم يركبوا، لان كانوا سبقوا المسافرين على حساب ان عندهم عوائل وعندهم اطفال وعندهم ناس كبار وعندهم سميتو، اخروا هذوك اصحاب الشاحنات، وهما اللي جاوا نوعا ما كيحتجوا انهم زعما بحال قصوهم من العمليه، وهم فسروا لهم قال لهم بان هذا اتفاق يعني مع الشركات ديال الملاحه على اساس انهم سبقوا العوائل. هذه من جهه اخرى اش نقول لك،
دابا من البارح يعني في الصباح راه بداو كيركبوا الشاحنات وكيركبوا المسافرين، وحقيقه كاين واحد العدد كبير ديال السيارات كاينين ناس سميتو، ولكن المده ديال الانتظار ما كتجاوزش الساعه الحمد لله. يعني راه كاينه واحد لا فلويديتي في الاركاب. وحنا يعني هذا الصباح راه جاو السلطات الإسبانية يعني على مستوى الأندلس وعلى مستوى عمالة قادس، فيهم يعني العمدة ديال المدينة ديال الجزيرات، فيهم مسؤولين كبار، جاو داروا واحد الجولة استطلاعية في هذا بأحد الخدمات ديال اللي فيها المكاتب ديال القنصلية وديال المؤسسه ديال محمد الخامس للتضامن، وشافوا عن قرب يعني العمل اللي كنقوموا به وكتقوم به كذلك المصالح الادارات الاسبانيه اللي متواجده معنا داخل الميناء، ك يعني الوقايه المدنيه الاسبانيه والصليب الاحمر الاسباني والمصالح ديال وزاره التابعه لوزاره الصحه ديال الاندلس. وعلى العموم العمليه راه كتتم في احسن الظروف الحمد لله، ما سجلناش يعني شي احداث او شي حالات اللي هي مستعصيه، اللهم بعض الحالات النادره ديال تعرض بعض الاشخاص للسرقه ديال الوثائق ديالهم من السيارات، لانهم كذلك كاين واحد النوع من التراخي بالنسبه لهاد الناس هادو، كي بعض الاحيان يعني كيتوقفوا في شي اماكن اللي هي ما صراحه خصهم يعني يكون يتوخاو فيها الحيطه والحذر وما يجمعوش الوثائق ديالهم كلها في نفس المكان، باش ما حتى هذاك السيد اللي كتكون عنده ديك النيه الاجراميه ديال السرقه ما يهزش هذاك الحقيبه او هذاك يعني الصاك فيه كل شيء، يعني الوثائق ديال الاشخاص والاموال ديالهم. كانت سجلنا كذلك هذاك الحادث المروع ديال جوج ديال الحافلات اللي تعرضوا لواحد الحادث، لان كان واحد السائق ديال الحافله دخل في حافله اخرى كلهم محملين بمسافرين مغاربه، ونتج عليه وفاه السائق المغربي اللي مسجل في برشلونه، واصابه واحد العدد من الاشخاص، كاينين اللي الحالات ديالهم طفيفه وكاين اللي الحالات ديالهم استجوبات انهم يدوزوا عبر المستشفى. بقاو دابا عندنا واحد السيده مسنه حتى هي عندها واحد الحاله يعني شويه كانت حالتها شويه مستعصيه، ولكن الحمد لله على حسب اخر الاخبار اللي عندنا انها خرجت من هذيك الحاله اللي كانت صعيبه شويه وبدات كتماثل الشفاء. حنا رحنا يعني على قدم وساق كي قلت لك، وما كنساليوش وكنكونوا موزعين ما بين المطار وما بين هذا الميناء ديال الجزيره الخضراء وميناء طريفه، والحمد لله الى حدود الساعه الامور تمر في احسن الظروف. يلا تحياتي خيزي محمد ونهارك سعيد، مع السلامه. شكرا لك السيد محمد الرفاوي، كنت معنا مباشرة من ميناء الجزيرة الخضراء، وشكرا لك مرة أخرى على حسن تواصلك وحضورك الدائم والمتواصل مع أفراد الجالية المغربية هناك. أما من مدينة مرسيليا فيقول لنا السيد سعيد بخار القنصل العام للمملكة المغربية بمرسيليا أن عملية العبور هذه تمر بسلم وسلام وتمر في أحسن الظروف والأحوال، اللهم بعد العائلات التي سلمت لها بعد وثائق ليسي. لهذا ينبه السيد القنصل العام أفراد الجالية من تفحص وثائق السفر والتحقق منها أشهر قبل اقتراب العطلة الصيفية. ننتقل إلى مدينة باريس حيث استقبلنا السيد مصطفى البوعزاوي القنصل العام للمملكة المغربية بباريس ليحدثنا عن بعض من أنشطته وعن صلب اهتماماته والتي هي أفراد الجالية المغربية بباريس. حاوره زميلنا السيد محمد مريزقة. باسم جريدة مغلور تي في، نشكركم جزيل الشكر سيد السي مصطفى البوعزاوي القنصل العام للمملكة المغربية بباريس على هذا اللقاء الكريم وعلى تلبية الدعوة، ونرجو أن يكون هذا اللقاء مفيدا. فالسؤال الأول هو سي مصطفى البوعزاوي، ستكون إن شاء الله فيما قريب
عملية مهمة جدا أدخلت البهجة والفرح لقلوب مجموعة ديال المواطنين المغاربة المقيمين بجهة مونتلاجولي. فسي مصطفى البوعزاوي، لكم الشرف بافتتاح وتسيير هذه القنصلية الجديدة. فما هي الدوافع وما هي الأشياء الإيجابية التي يمكننا أن نلخصها من هذا الحدث المهم؟ تفضل سي مصطفى. شكرا سي محمد مرزقة. أولا بداية شكرا جريدة ماغلور وماغلور تيفي على هاد الاستضافة. تنشكرو سي محمد اللي تجشم على الانتقال إلى باريس لأجل تسجيل هذا الاستجواب اللي جاء في واحد الفترة مهمة جدا في تاريخ العمل القنصلي أو الانطلاقة القنصلية كما أشرتم في خضم الأجواء الحالية ديال إعلان إحداث أو فتح القنصلية بمونتلاجولي. وبداية أستغل هذه الأيام المباركة لأوجه إلى متتبعي الجريدة ومتتبعي ماغلور كل التهاني بمناسبة الأيام المباركة، وأستغلها أيضا أنني أبارك حتى عيد الأضحى الذي هو على الأبواب إن شاء الله. فيما يتعلق بهذا القرار، أولا أريد أن أعرب بكامل التلقائية على سعادتي وسروري بأن يقع على اختيار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة الخارج على شخصي المتواضع من أجل أن أقوم بهذه المهمة الجسيمة، وأن يقترن اسمي في المستقبل بفتح هذه القنصلية في إحدى المناطق المهمة بضواحي باريس. هو تكليف أكثر منه تشريف. ربما الاختيار تم بناء على معطيات أو معايير تراها الوزارة متوفرة في شخصي، ولكن أنا سعيد لأنه بعد ما كسبت تجربة مهمة جدا على رأس القنصلية العامة للمملكة بباريس التي تشرفت بإدارتها لمدة 4 سنوات، وبطبيعة الحال كانت لي نظرة في إطار التنسيق مع باقي القنصليات على مستوى ضواحي باريس أو ليل دو فرانس، أنه كنا دائما هاد فكرة مونتلاجولي كانت حاضرة دائما في الأذهان، وهي حاضرة أيضا على مستوى وزارة الخارجية وكذا على مستوى سفارة المملكة بباريس، لأنها كانت موضوعا لمجموعة من الاجتماعات التبادلات ما بين السفارة وما بين الوزارة وما بين القنصليات المعنية. فكما تفضلت وكي أكون في صميم السؤال، هو أن الهدف من خلق القنصلية في هذه المنطقة هي أولا استجابة لمطالب جزء من جاليتنا المغربية المقيمة في هذه المنطقة، وهي مهمة جدا من حيث العدد، باعتبار أنه هناك 3 مقاطعات هي التي ستنضوي تحت الدائرة القنصلية، تندرج في إطار الدائرة القنصلية التي سيتم إنشائها. الهدف هو الأساسي يدخل في إطار الفلسفة العامة للدولة المغربية من أجل تقريب الإدارة المغربية من مغاربة الخارج ولقضاء مآربهم وحاجاتهم الإدارية من إحداث مرفق عمومي في شكل قنصلية بمونتلاجولي. ربما هذه القنصلية كانت الحاجة إليها لأنه لتخفيف الضغط على قنصليتنا ببونتواز، وبالتالي الاستجابة لهذه المطالب تاع الجالية بشكل عام. سياسة تقريب الإدارة من أيضا لتعزيز الشبكة القنصلية وإغناء الخريطة القنصلية بشكل عام، خلق هذه الوحدة الإدارية التي ستكون في خدمة أبناء هذه المقاطعات التي ذكرتها. لقد لمسنا منذ 20 يونيو الأخير بعد إعلان هذا الحدث
أن هناك العديد من ردود الفعل لدى مغاربة هذه المنطقة الإيجابية الذين عبروا بتلقائية عن فرحتهم وبالأشكال المختلفة على هذا الخبر بطبيعة الحال، وبرسالة موجهة أيضا كشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشكر للوزارة أيضا على الوصول إلى الخطوة الفعلية لإنشاء هذه القنصلية والقيام بجميع التدابير التي ستمكن من فتحها على المستوى اللوجستيكي والمستوى الإداري إلى غير ذلك. فإذا كما أسلفت هو يدخل في إطار سياسة المملكة المغربية لتقريب المصالح القنصلية وتقديم الخدمات للجالية المغربية في إطار فلسفة القرب وفلسفة الحضور إلى قريبا من أفراد الجالية المغربية. طبعا رفع العناء على هذه الجالية التي كانت تنتقل بمسافات طويلة إلى قنصليتنا ببونطواز، ثم أيضا من جانب آخر تخفيف على هذه القنصلية وعناء من أجل تقديم خدمات بنوعية وبجودة وأكثر قربا من أبناء هذه المنطقة. فقط أريد أن أقول لأبناء هذه المناطق التي تنتظرنا على أنني سأكون في خدمة أبناء الجالية المغربية بهذه المنطقة، وسأبذل كل ما في جهدي أنا والفريق الذي سيكون معي من أجل أن نكون نشفي ذلك الغليل ديال الانتظارات لهذه الخدمات ولقنصلية تكون لديهم، وبالتالي الاستماع إلى مطالبهم إن شاء الله. فقط أريد أن يكون لديهم بعض الصبر وبقدر من التفهم للإكراهات التي قد يطرحها خلق هذه القنصلية في حد ذاتها، التي ستكون قنصلية مهمة ويجب أن تتم وفق مجموعة من المعايير، لأنه سننطلق في عملية البحث عن مقر يليق بهذه القنصلية، يليق بالمنطقة، يليق بوجه المغرب، يليق بإدارة مغربية توجد في منطقة مهمة جدا من التراب الفرنسي. وبالتالي فهناك واحد المجموعة من الخطوات التي نقوم بها مسبقا من أجل أن يتم العثور داخل الوعاء العقاري وداخل البنايات الموجودة على مقر يكون بالمواصفات التي تليق بالجالية، وأن نراعي فيه في اختيارنا كل الشروط المطلوبة من أجل أن يكون ذلك المغربي الذي سيقصد القنصلية من أجل قضاء مآربه في راحة تامة، سواء على مستوى المواصلات، على مستوى ركن السيارات، على مستوى الإطار العام لقدوم العائلات المتعددة الأشخاص إلى غير ذلك، من أجل أن تكون الخدمة في جو يليق بهذه الجالية التي نعرفها أنها تتكون من عدد من المغاربة الذين هم من مستويات مختلفة، وفيهم الكثير من الأبناء الذين نفتخر بالمستويات التي بلغوها. وسيحصل لي الشرف على أنني أنفتح على هذه الفئة من المغاربة كما عملته في باريس وكما عملته في ما قمت به في مهمات أخرى. شكرا لكم سي مصطفى البعزاوي على ذكر العمل le travail j'allais dire pratique administratif au sein du consulat de Paris, qui est un consulat très important, historiquement c'est l'un des plus anciens. Quelles sont les améliorations au niveau de la prestation proprement dite consulaire, et quelles sont les difficultés que vous avez trouvées, hein, et quelles sont donc les améliorations. C'est vrai que les échos que nous avons reçus dès l'annonce de l'ouverture du consulat de Mantes-la-Jolie, beaucoup de nos compatriotes de Mantes-la-Jolie et de la région, ils ont été heureux, ravis, parce qu'ils vous connaissent, ils ont entendu parler de ce que vous avez fait comme amélioration, comme avancée, comme réforme, comme consulat de Paris. Vous allez sans doute quitter Paris, mais à regret, ou vous avez d'autres
Bon, vous savez, moi, je suis très heureux d'être entouré de tous ces échos de la part de notre communauté marocaine parce que les réunions et les activités auxquelles je prenais part durant tout ce mandat des 4 années que j'ai passé à la tête du consulat de Paris, bon, j'ai pu connaître que ce soit les gens des autres départements qui ne relèvent pas de Paris. Comme vous le savez, Paris, c'est le 75 département de Paris et les dom-toms, bien entendu. Mais sur côté Île-de-France, donc j'ai eu l'occasion de connaître presque la plupart ou la majorité des acteurs, des Marocains qui ont eu l'occasion de me rencontrer, surtout quand il y a des activités. Donc je suis plutôt une figure plus ou moins connue, donc c'est exactement ça, c'est ce qui a été exprimé à travers les réactions immédiates et spontanées de ces Marocains qui ont salué. Je l'espère, c'est sincère, moi je le vois sans doute, parce que bon, derrière moi il y a tout un vécu et un passé consulaire. J'étais à la tête de la direction des affaires consulaires, j'ai géré les consulats du Maroc de ma position en tant que directeur à l'époque, j'ai cumulé certaines connaissances dans ce domaine, j'ai une idée sur les consulats, le fonctionnement, etc. J'ai géré, donc j'ai cumulé un petit peu l'expérience de directeur à distance avec un pratiquant comme consul général parce que j'avais toujours le souci comment est le quotidien des consulats. Donc venir à Paris en 2018 avec une instruction claire, c'est de rendre Paris un consulat à la hauteur d'une capitale importante de l'Europe et un consulat qui sera à la hauteur des Marocains de Paris. Donc j'ai fait de mon mieux, sauf qu'il y avait une conjoncture tout à fait particulière qui a bloqué un petit peu l'élan du travail que nous avons cumulé, nous avons commencé en termes d'amélioration des prestations, parce que comme vous le voyez, il y avait des prédécesseurs qui ont été là, donc je n'ai pas commencé sur le vide. Donc il y a un effort qui a été fait et j'ai exercé dans le cadre de la continuité. J'ai complété ce qu'ont fait mes prédécesseurs, sauf que j'ai eu peut-être mon empreinte claire avec tout ce que j'ai essayé de manière pédagogique de partager avec les équipes qui sont en place mes connaissances et d'améliorer un petit peu ce qu'ils faisaient en apportant, parce que c'est le savoir qu'on peut transmettre, comme on dit, sans l'appauvrir. J'ai essayé d'inculquer une culture consulaire, surtout en termes d'accueil, en termes de discussion avec les Marocains, en termes de communication, en termes de comment convaincre, comment servir et quelles prestations, et puis de lever un petit peu le degré de souplesse et de fluidité dans le cadre des services, tout en surmontant les petits problèmes structurels que connaît le consulaire en général. Mais il y a tout un effort au niveau du ministère qui a été fait, qui nous a facilité sa tâche pour être à la hauteur. Donc, Paris, c'est sûr qu'il y avait des améliorations qui vont être aussi collées à mon nom. L'appréciation, je la laisserai à ceux qui ont géré. Et puis, ce que je valorise, c'est que mon actif a été bien enrichi en termes de connaissances dans le cadre de la communauté savante de Paris, dont vous êtes l'un des personnes les plus chevronnées dans le domaine culturel en tant que docteur, enseignant, actif, associatif, sur le plan associatif. D'autres dans des domaines différents pour ne pas limiter un domaine précis. Donc c'est ça ce qui a enrichi un petit peu mon expérience aussi, parce que j'ai appris beaucoup avec ces gens-là et j'ai eu à discuter beaucoup de sujets pour transmettre toujours les idées telles qu'ils devaient être communiquées. Vous avez mis l'accent sur l'expérience personnelle. C'est vrai que cette expérience permet d'avoir ce rapport qui est important avec l'environnement du consulat. Je pense que, et je dois être franc avec vous, on a là aussi de très bons échos de la part des institutionnaires. Ce rapport est très important, parce que c'est vrai, le consulat, il s'occupe d'un certain nombre de dossiers qui sont importants.
mais ses rapports avec son environnement sont aussi déterminants dans son travail consulaire à différents niveaux. Mais en dehors, je voudrais donc soulever un autre problème, en dehors de ce travail qui est très important, que tous les consulats doivent, j'allais dire, prendre en considération, le rapport avec l'environnement institutionnel, je crois que vous avez aussi entrepris depuis votre arrivée à Paris un certain nombre j'allais dire, d'initiatives, d'activités qui ont ciblé une catégorie de MRE, comme on dit, hein, moi j'appelle ça citoyens marocains de l'étranger, qui sont dans la difficulté économique ou pour des raisons X, hein, parce que la crise sanitaire vous a mis quand même à rude épreuve et vous avez fait face à cette épreuve. Et je dois aussi remercier tous les consuls généraux parce que chacun dans sa circonscription a apporté à nos compatriotes coincés pour des raisons X, mais aussi à une catégorie à laquelle vous avez accordé une importance et un intérêt très important et qui mérite cet intérêt, c'est les personnes âgées. Vous avez donc été à l'initiative d'une rencontre très réussie d'ailleurs, organisée au mois de mai, le 22 mai à la Maison du Maroc, dédiée aux personnes âgées. Vous avez aussi un certain nombre de personnes qui sont donc qui font partie de votre circonscription et qui sont dans des institutions, donc des foyers, et qui sont un petit peu perdus, mais ils sont surtout isolés. Pour vous nous dire, c'est Moustapha El Bouazaoui, comment vous traitez ce type de problème et quelle est votre action dans ce domaine précis? C'est-à-dire des gens isolés dans les hôpitaux, dans les foyers ou dans d'autres EHPAD. Pouvez nous dire un peu plus, s'il vous plaît, c'est Moustapha? Oui, d'accord. D'abord, je voudrais juste souligner que la sollicitude avec laquelle Sa Majesté, dont il entoure la communauté marocaine dans toutes ces catégories. Donc, nous, à travers notre travail quotidien, nous essayons de traduire cette sollicitude royale vis-à-vis des Marocains de l'étranger à travers des axes et d'être le plus proche de tous les Marocains. Donc, il y avait notre travail, vous ne faites pas de distinction entre les uns et les autres pour ceux qui sont capables et en mesure de se diriger vers le consulat pour telle ou telle prestation. Sauf qu'il y a d'autres catégories qui nécessitaient un travail tout à fait particulier, différent du quotidien. Donc, je voudrais juste une petite parenthèse parce que nous avons traité toujours sous instruction de hautes instructions de Sa Majesté le Roi nos catégories de nos mineurs non accompagnés ici suite aux instructions avec la collaboration et la coopération de tous les départements concernés par sa thématique et bien entendu les autorités françaises. Donc c'est un dossier sur lequel nous avons beaucoup évolué et que notre travail a été salué même par les autorités du pays d'accueil. Ça vous a fait allusion à une catégorie qui est un petit peu sensible, c'est celle des Marocains, personnes âgées, ce qu'on appelait nos Chibani, les personnes qui, pour une raison ou une autre, ils ont quitté le Maroc, ils se sont trouvés dans une situation un peu difficile, sans aucun soutien, et se sont trouvés par la suite dans des centres d'accueil ou dans des EHPAD. Bon, j'avais un engagement personnel vis-à-vis de cette catégorie parce que je sais que c'est une catégorie vulnérable qui nécessite une attention tout à fait particulière pour se rapprocher d'elle. Mais le moment où on a voulu commencer ce travail-là, parce que toutes nos actions que nous faisions à l'époque, c'était juste d'aller vers ces personnes, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les centres, dans un travail un petit peu, je dirais, qui reste limité, qui est lié à la prestation elle-même, en livrant un passeport ou relevé d'empreinte si la personne nous est signalée, que ce soit de la direction du centre ou de l'EHPAD ou de l'hôpital où se trouve la personne. Donc je trouvais ça comme étant insuffisant par rapport au volume ou au nombre de ces personnes et de leur situation qui nous interpelle.
nous interpellent pour plus d'efforts et plus de proximité. C'est ça que l'idée, grâce au concours et à la conjugaison de plusieurs efforts, y compris votre association et les autres associations, d'organiser cet événement du 22 mai à la Maison du Maroc. Et je salue toutes les personnes et tous les intervenants, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement qui était une première après 2 ans de Covid. C'est là où on a pu rassembler un certain nombre de ces retraités, de ces personnes âgées, leur donner aussi la parole de s'exprimer, de partager avec nous et avec le public leur vécu, leur expérience, les attentes, ceux dont ils se lamentaient, les reproches qu'ils peuvent faire même à nous pour améliorer notre travail. Pourquoi pas, on le dit sans complexe. Et alhamdoulilah, nous avons réussi à cela. Et cet événement a ouvert un petit peu la voie à d'autres initiatives. Il y a un élan qui a commencé à partir du 22, mais parce que la matière, il est au consulat, on sait. Sauf qu'on ne sait pas ces personnes-là où sont. Notre connaissance est très limitée. C'est là où l'effort a été doublé, je dirais même triplé, pour les identifier, pour les voir où ils sont. Il y a maintenant, pensons avec Dr Imad, aussi Hafidi, avec l'association EMAF, c'est-à-dire l'association des ingénieurs, des informaticiens marocains, pour un logiciel qui nous permettra d'identifier toutes ces personnes-là, marocaines isolées à personnes âgées, que nous ne reconnaissons pas ou que nous ne pouvons pas atteindre là où ils sont, c'est-à-dire d'être signalés sur cette plateforme et on commencera par la suite le travail pour les approcher. Et donc, après le 22 mai, après l'événement, nous avons eu l'occasion de travailler sur des cas concrets. C'est comme ça qu'on a traité un certain nombre de cas dont les personnes ont quitté le Maroc 45 ans, ça fait 57 ans, un cas de 57 ans qui n'a pas vu ni le Maroc ni sa famille. Et grâce aussi à de bonnes volontés qui sont dans ces centres, heureusement qu'il y avait beaucoup de Marocains qui sont prêts à coopérer avec nos services, alhamdoulilah, et que nous avons pu, à des cas, de leur établir leurs documents alors qu'ils ne disposaient de rien. Et à travers d'une rumeur d'une appartenance à une région, nous avons pu, grâce à la collaboration aussi des collectivités locales, des walis, des gouverneurs au Maroc, nous avons réussi à avoir leurs extraits d'actes de naissance, leurs copies intégrales, et nous avons initié les procédures pour leur établir leur carte d'identité, leur passeport, et le consulat fait un effort encore supplémentaire, c'est qu'il se déplace en collaboration avec ces centres-là où ils sont logés pour leur délivrer ces documents-là. Et c'est grâce à quoi nous avons initié aussi un autre volet du travail du consulat de Paris avec les préfectures et les préfets dont ils relevaient pour leur demander de leur établir leur permis de séjour et de leur permettre de regagner le Maroc et de retrouver la convivialité et la chaleur familiale de leur pays qui nous manque. Un cas, monsieur le consul du Maroc, pouvez-vous nous donner un cas précis de personnes que vous avez réussi à identifier, j'allais dire, l'origine ethnique et même locale et régionale? Oui, alors, sans citer le nom, parce que j'ai le devoir de la discrétion, bien sûr. Parce que je respecte la volonté des uns et des autres. Nous avons presque sur un dossier de 5-6 cas jusqu'à présent, dont deux de la région de Nador, un troisième que nous avons pu avoir les extraits d'actes de naissance alors qu'il était emmené en France en tant qu'enfant, je crois de 6 ans, peut-être ou de 7 ans, par un Français, et il n'a aucune trace, sauf que grâce à l'effort qui a été fait par le consulat en collaboration avec la préfecture d'Inzighen. Je les ai reçus d'ailleurs tous dans mon bureau. J'ai, avec leur permission,
j'ai pu enregistrer des discussions et des reconnaissances. J'étais très frappé par leur attachement malgré cette absence du Maroc. Et les gens qui ont vu l'emblème, enfin le drapeau du Maroc, ils l'embrassaient dans toute la spontanéité, la discrétion. Je voyais les larmes aux yeux de ces gens-là, de ceux qui racontaient. Donc nous nous sommes pu entrer en contact avec... Nous avons reconnu leurs familles, entré en contact avec les familles, avec les fils, les petits-fils, etc. Et que les gens étaient heureux. Ils attendent leurs documents pour qu'ils puissent voyager et fêter les retrouvailles dans... voilà. À propos de fêter, Monsieur le Consul Général, c'est Moustapha. On a eu connaissance d'un événement que vous préparez, Inch'Allah, une initiative à l'occasion de l'Aïd al-Adha al-Mubarak. Il s'agit de fêter avec, bien sûr, des concitoyens qui sont isolés dans des institutions, mais vous avez aussi élargi la philosophie et vous avez insisté sur le fait que cette initiative va englober l'ensemble des gens qui sont dans cette institution pour créer cet échange, cette fraternité, cette solidarité entre des Marocains musulmans et des amis, des voisins non musulmans. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, c'est Moustapha, quelle est la philosophie générale de cette initiative et est-ce que c'est la première fois, je pense que c'est la première fois que ce type d'initiative est prévu. À vous la parole. Alors, merci de poser cette question parce qu'on est à la veille de l'Aïd al-Adha et c'est toujours dans le même élan depuis le 22 ici, la même philosophie que nous avons pensé, outre la question des documents, des passeports, etc. Il y a des événements qui méritent de partager avec ces gens-là la convivialité de l'Aïd, de la festivité, etc. Et qui de leur rappeler un rituel qu'ils ont vécu durant leur enfance. Pourquoi pas on le fait grâce aux volontés, dont vous aussi, votre association Le Mouhajir. Nous allons faire appel aussi à d'autres associations. Vous savez que nous avons initié cette opération d'aller vers les autres qui sont loin de leur famille, en commençant par les étudiants marocains qui sont à la Maison du Maroc. Oui. Donc l'opération en elle-même, en tant que concept, n'est pas nouvelle. C'est que la catégorie qui est nouvelle. Maintenant, c'est que nous allons attaquer la catégorie des Chibani, la catégorie des personnes âgées qui sont dans ces centres. Nous avons senti, c'est-à-dire les réactions et la joie des étudiants marocains d'Al Maghrib quand ils ont fêté l'Eid dans un barbecue en plein espace de la Maison du Maroc. Ça leur a rappelé un petit peu l'ambiance familiale, etc., tout en se trouvant avec des gens et des acteurs des associations, y compris, comme je l'ai dit, le Mouhajir, l'IMAF et Wissal, A2G et autres. Je m'excuse si j'ai oublié des gens. Cette fois-ci, sans oublier les Marocains, parce que nous sommes tranquilles de la part, parce qu'il y a l'initiative, ça continuera aussi cette année. Je dis ça parce que j'ai un souci pour cette catégorie des étudiants. D'abord parce que la Maison du Maroc, d'abord parce qu'il relève de la circonscription de Paris, et j'étais durant tous ces 4 années de mon mandat à la tête de Paris, une attention que ce soit au niveau, durant le mois de Ramadan, etc., que ces étudiants reçoivent leur ration alimentaire chaque jour, ftor et sahur, durant tout le mois sacré, l'Eid al-Adha kadalik. Donc, cette fois-ci, c'est une autre catégorie peut-être que nous attendait depuis longtemps. C'est la catégorie des personnes âgées. Alors, nous avons pensé à ces gens à travers les cas que nous avons dit que ces personnes-là méritent une attention de notre part. Ce que nous faisons avec les étudiants, nous devons quand même le partager avec cette catégorie-là. L'idée a germé comme ça et puis j'ai senti qu'il y avait vraiment l'accueil de l'idée par même les responsables institutionnels de ces centres-là et de ces EHPAD qui ont beaucoup salué parce qu'ils ont considéré comme étant une expérience inédite qui va être lancée par le consulat et les associations qui travaillent avec le consulat sur cette thématique pour rapprocher ces gens-là. Excellent. Donc pour eux, fêter et apporter la joie jusqu'aux locaux là qui sont souvent désertés ou peut-être dans une ambiance un petit peu
sombre, ça va mettre un peu renforcer les liens de fraternité. D'après les réactions que j'ai recueillies, soit à travers les personnes marocaines qui sont dans ces centres-là ou qui accompagnent même des directeurs de ces centres, c'est que ils ont insisté à un point qui fait l'excellence des Marocains et du Maroc, c'est qu'ils ont insisté parce que l'événement peut-être qui sera couvert et bien médiatisé comme étant pour la première fois que ça ait lieu dans leur centre. Une attention des autorités marocaines, des consulats, des associations marocains à ces personnes qui sont quasi oubliées durant plusieurs années et qu'aujourd'hui, il y a toute une opération d'envergure qui a commencé par la question des prestations et des documents et ça continuera dans un autre aspect, dans un autre format de convivialité. Un moment précis, culturel. Bon, ils ont insisté pour qu'il n'y a pas de discrimination en termes de ce que nous allons apprendre à ces gens-là pendant la fête de l'Eid. Bon, je leur dire que nous avons déjà pensé à ça et que nous sommes un peuple d'accueil, d'hospitalité et bien du partage et que nous ne pensons jamais, n'avons jamais une idée d'exclure qui que ce soit dans ces centres-là et que le partage de cette fête de Eid al-Adha se fera entre toutes les personnes qui sont sur place. C'est vrai que l'opération est destinée aux personnes d'origine marocaine, mais nous connaissons très bien qu'il y a d'autres personnes dans ces centres-là, d'autres pays musulmans, d'autres pays maghrébins ou de toute religion. Nous sommes ouverts à tout le monde et que la fête sera pour tous et que ce dont nous avons pensé à offrir, ça sera généralisé à toute la population qui occupe ces centres. C'est aussi l'occasion de donner une image bien sûr sur l'hospitalité du rang. Voilà. Plus conforme à notre religion. Monsieur le consul général, on a fait le tour et vous avez nous a donné la primauté. Il y a 3 questions, 3 nouveautés et nous sommes ravis d'avoir ces exclusivités à l'ouverture du consul général est un événement donc majeur. C'est Mustapha, on vous remercie et je vous laisse une ou deux à vous de prendre une ou deux, j'allais dire, un ou deux sujets que nous n'avons pas soulevés. À vous, c'est Mustapha. Non, je voulais juste souligner encore et préciser que tout ce que nous faisons, peut-être qu'il y a des petites innovations, je dirais, en attaquant telle ou telle thématique ou telle catégorie, mais c'est un devoir qui nous incombe en tant que représentants de l'État marocain, en tant que consuls généraux, que nous avons le devoir de protéger nos nationaux, de leur rendre service et bien sûr de traduire, comme je l'ai dit, la sollicitude de Sa Majesté le Roi vis-à-vis des Marocains de l'étranger. Dans toutes les thématiques que nous avons traitées brièvement dans cette petite interview, cet échange, c'est que si nous avons attaqué la catégorie parler de la catégorie des personnes vulnérables, personnes âgées, c'est-à-dire que il y a pas de les Marocains sont tous un tout, quel que soit leur âge, parce que nous ne faisons pas de distinction. Et puis c'est notre culture de prendre soin du grand, du kbir, de la personne âgée. Le Coran nous le dit aussi. Et puis, c'est toujours la sollicitude royale qui sera traduite en s'approchant de nos Marocains dont j'aurai l'honneur de gérer leurs affaires bientôt à partir du 1er septembre. Et je sais que tout le monde nous attend là-bas à Mantes-la-Jolie. C'est une décision pour que les services aillent vers les Marocains de l'étranger et de leur faciliter leurs tâches. Et je me mettrai à la disposition de toutes ces catégories-là pour continuer à accomplir mon devoir en toute humilité et en toute modestie et dans l'esprit total de la collaboration, en m'ouvrant bien sûr à toutes les bonnes volontés de tous les Marocains qui souhaitent collaborer, qui trouveront toujours accessible le consul général en tant que personne. D'ailleurs, je sais que
Depuis le Covid, mon numéro de téléphone, il est chez tout le monde. La chance que j'ai, que je connais beaucoup de monde, surtout au niveau associatif là-bas, et eux me connaissent en tant que personnage. Je salue beaucoup leur réaction, parce qu'ils ont beaucoup... leurs propos n'ont pas tari d'éloges à mon égard. Et c'est une responsabilité et je devrais être à la hauteur de cette confiance et de cette bienvenue qu'ils m'ont souhaité chacun à sa manière. Je vous en prie. Shukran, monsieur le consul général. Merci au nom du directeur de Maglor TV, Maglor, c'est Mohamed Kraoui. Merci aussi au nom de tous les gens qui nous suivent, et ils sont nombreux à travers au moins une vingtaine de pays à travers le monde, et je pense que le message que vous avez passé à travers ce petite interview, peut-être rencontre, que nous voulons plus, j'allais dire, didactique et pédagogique, et vous avez fait le tour de 3 grands thèmes avec pédagogie et avec beaucoup de sincérité. Je vous remercie et je vous souhaite, Inch'Allah, مزيد من التوفيق إن شاء الله. ونتمنى لك je ne laisserai pas ce moment passer. استغل هذه المناسبة باش نحيي سي محمد البكراوي لأنه تابعناه في واحد المجموعة ديال ليس لأنه هو صاحب القناة التي تسجل ولكن هذه حقيقة الأمر لأن تابعته في العديد من المناسبات لأن كان حاضرا في جميع يتقاسم معنا هذه المهمة ديال أن يصل الخطاب الرسمي إلى الجالية المغربية وتصل مطالب الجالية المغربية إلى الرسميين وبالتالي بفضل قنواته بالمجهود ديالو الشخصي حاولنا اننا نتعرفوا شنو كيعملوا زملاء اخرين ويعرفوا المغاربه شنو القناصله كيديروا كينفتحوا ايضا نحن القناصله على المغاربه وان هذه كيبقى مسجل موثق على اساس ان العمل ديالنا لما يمكن ان يكون التقييم ديالو ربما ستكون المرجعيه هي قناه مثل ماغلور وقنوات اخرى اللي كتشتغل في هذا المجال. وشكرا سي محمد البكراوي مره اخرى وتحيه لمتابعيكم متابعي التلفزيون والجريده. Tout l'honneur est pour nous. الله يبارك فيك. Je vous en prie. Merci. الله يبارك فيك. تحياتي. إلى هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء آخر، وستجدون باقي أخبار الجالية المغربية على جريدتنا الإلكترونية أو على صفحات التواصل. محمد البزيوي البكراوي من فرنسا.